Dear students, today we are going to continue with the previous class on Arnold Toynbee. So, for the past two classes, we have been studying about Arnold Toynbee, the English historian of 20th century, and now today we will conclude Arnold Toynbee. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, கடந்த இரண்டு வகுப்புகளாக நாம் அர்னால்ட் டாயன்பி என்கின்ற இங்கிலாந்து வரலாற்று ஆசிரியர், 20ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த இங்கிலாந்து வரலாற்று ஆசிரியரை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இன்று இந்த பாடத்தை அர்னால்ட் டாயன்பியை பற்றி அர்னால்ட் டாயன்பியுடைய பாடம் முழுமையடையும், நிறைவடையும். In the last two classes, we have been studying Arnold Toynbee. We know that he is an English historian. We know that he is an historian of 20th century. Then we also know that Arnold Toynbee had the first question was, what is the basic unit of historical study? And for this question, he gave the answer that civilization should be the basic unit of historical study. Then he raised the question, how many civilizations the world has seen? He says that 26 civilizations. 26 civilizations have only originated in this world. Some of them are dead and some continue even today. Then he comes to his main thesis where he says the purpose of historical study is to study how do civilizations originate, how do civilizations grow, and why do civilizations decay. So when the question of origin of civilizations come, he identifies two factors. One, a creative minority in the society that helps for the origination of the civilization, and likewise favorable circumstances which are not too favorable and not too unfavorable. And if these two factors are available, the society is able to face the challenges, the society is able to respond to the challenges effectively. And after facing a series of challenges, the society blooms into a civilization. So in origin of a civilization, the challenge and response theory of Arnold Toynbee is a big contribution. Then he comes into the next question, the growth of civilization. When he studies about the growth of civilization, he again identifies factors which enable the growth of civilization. He says geography and technology do not promote civilization. Or in other words, geography and geographical growth and technological growth do not ensure a progressive or growing civilization. For a growing civilization, what is required is an inward introspection. He says a growing civilization requires an inward introspection, or in other words, he uses the phrase inward self-direction. So a society, through its inward self-direction, if it is able to identify its potential and
is able to articulate, self-articulate or make use of this potential, then the society can grow, the civilization can grow. So inward self-direction and self-articulation are two factors that he identifies for growth. Apart from these two factors, he also says etherealization of the society or religious values. A society, by the help of its religious values, if it can become ethical, moral, then it will grow. And likewise, at last, if a society makes the functioning of itself simple, it will grow. So these four factors he identifies for growth of civilization. And again he says if these four factors are there for growth, the creative minority will follow a policy of withdrawal and return. Withdrawal and return is a policy which alternates between hard and soft functioning of the society or civilization. So he says growth cannot be in one straight line. So the society will twist and turn. A society or the creative minority, if it twists and turns the way it responds to the challenges, it will progress, he says. So like challenge and response theory, this withdrawal and return theory is also very important contribution of Arnold Toynbee. The third question now in today's class, the third question is what we are going to discuss in detail in today's class. The third question is why do civilizations disintegrate or decay? The main reason the society or civilization decays is in the growth stage, the civilization is able to respond to challenges effectively. But in the decay stage, the response is not effective and it is defective. The creative minority is not able to respond properly, is not able to give a good response, or the challenges continue. The challenges are there in the origin stage, in the stage of growth, and even in the decay stage. But the difference between challenges in the response in the growth stage and decay stages, in growth stage the challenges are faced with effective responses, and in decay stage the challenges are defective or failure. The challenges, the response given to challenges are a failure. And he further says that civilizations are not murdered, but they commit suicide. So it is internal factors that create the decay of the civilization. He says civilizations cannot be murdered, but they commit suicide. And again, this is a very important theory, like challenge and response, like withdrawal and return theory. Arnold Toynbee identifies that disintegration is because of self-annihilation. He says that the society loses its fire, the creative minority especially loses its fire, and there is an absence of cohesion, presence of disunity, and narrow jealousness that brings about decay. There is the failure of creative minority, the failure of creative leadership brings about decay. Likewise, the majority on its part provides a nemesis to the civilization in the decay stage. At last, the loss of social unity is a major factor
in enabling or in social unity. Loss of social unity is one major cause for the decline of civilization. So, அன்புக்கினிய மாணவர்களே, நாம் கடந்த 2 வகுப்புகளாக அர்னால்ட் டாயன்பீயை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அர்னால்ட் டாயன்பீ உடைய வரலாற்று கோட்பாடுகளை படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அவருடைய புத்தகமான ஸ்டடி ஆஃப் ஹிஸ்டரி 12 தொகுப்புகளில் அவர் எழுதிய ஸ்டடி ஆஃப் ஹிஸ்டரி என்கின்ற புத்தகத்தில் அவர் தெளிவாக முதலாவதாக ஒரு கேள்வியை எழுப்புகிறார். வரலாற்றை படிப்பதற்கு அடிப்படை அலகு என்ன, வரலாற்றை படிப்பதற்கு அடிப்படை கோட்பாடு என்ன என்ற கேள்வியை எழுப்புகிறார். அப்படி எழுப்பிவிட்டு அவர் சொல்கிறார், வரலாற்றை தேசங்களின் அடிப்படையிலோ, அதாவது தேசங்களின் வரலாறாகவோ சமூகங்களின் வரலாறாகவோ படிப்பதை விட நாகரிகங்களின் வரலாறாக படிப்பதுதான் சரி என்று அவர் சொல்கிறார். ஆக நாகரிகம் என்பதுதான் அடிப்படையாக வைத்து, நாகரிகங்கள் என்பதை தான் அடிப்படையாக வைத்து வரலாறுகளை படிக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்கிறார். நாகரிகம் என்ற வார்த்தைக்கு அவர் சொல்வது, நாகரிகம் என்பது பல சமூகங்களின் கூட்டு. ஆனால் இந்த அத்தனை சமூகங்களும் ஒரு பொதுவான கலாச்சார பண்பாட்டு மற்றும் சமய அலகுகளால், சமய கோட்பாடுகளை கொண்டிருக்கும். ஆக அந்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த பிறகு, அதாவது வரலாறை படிப்பதற்கு எது அடிப்படை என்ற கேள்விக்கு நாகரிகம்தான் அடிப்படை என்று சொல்லிவிட்ட பிறகு, அவர் இதுவரை மனித குலம் 26 நாகரிகங்களை கண்டிருப்பதாகவும், இந்த 26 நாகரிகங்களில் சிலவை மறைந்து விட்டதாகவும் சிலவை இன்றும் தொடர்வதாகவும் அவர் தெரிவித்துவிட்டு, அந்த அடுத்தபடியாக அவருடைய முக்கியமான கோட்பாடுகளை எழுப்புகிறார். அந்த முக்கியமான கோட்பாடு என்பது என்னவென்று சொன்னால், நாகரிகங்கள் எப்படி உருவாகின்றன, நாகரிகங்கள் எப்படி வளர்கின்றன, நாகரிகங்கள் ஏன் அழிகின்றன, இந்த 3 கேள்விகளுக்கு பதில் காண முனைகிறார். அப்படி அவர் இந்த 3 கேள்விகளுக்கு பதில் காண முனைகின்ற வேளையில் முதல் கேள்வியானது நாகரிகங்கள் ஏன் உருவாகின்றன. நாகரிகங்கள் உருவாவதற்கு அவர் சொல்கிறார் 2 அடிப்படை தேவைகள் இருக்கின்றன. ஒன்று, ஒரு தலைமைத்துவம் பெற்ற சிறுபான்மை குழு அந்த சமூகத்தில் இருந்தால் அந்த சிறுபான்மை தலைமைத்துவம் பெற்ற சிறுபான்மை குழு அந்த சமூகத்தை நாகரிகத்தை நோக்கி அழைத்து செல்லும். ஒரு நாகரிகமான சமூகமாக உருவாவதற்கு அது வழிவகை செய்யும். அதேபோல் சூழல்கள் சாதகமாக, அதே நேரத்தில் மிகவும் சாதகமாகவோ அல்லது மிகவும் பாதகமாகவோ இல்லாமல் சாதகமான சூழல்கள் அமைந்தால் ஒரு சமூகம் நாகரிகமாக மாறும் அல்லது சமூகங்கள் நாகரிகங்களாக மாறும் என்று அவர் தெரிவிக்கின்றார். ஆக இந்த 2 அடிப்படை கோட்பாடுகள் தேவை, இந்த 2 அடிப்படை விஷயங்கள் தேவை. ஒன்று, சிறுபான்மை தலைமைத்துவம் பெற்ற குழு, அதாவது தலைமைத்துவம் கொண்ட ஒரு சிறுபான்மை குழு அங்கு இருக்க வேண்டும். 2, சாதகமான சூழல்கள் இருக்க வேண்டும். இது 2ம் இருந்து விட்டால் அந்த சமூகம் தொடர்ந்து சவால்களை எதிர்கொண்டே இருக்கும். அந்த சவால்களுக்கான தீர்வுகளை இந்த கிரியேட்டிவ் மைனாரிட்டி என்று சொல்லப்படுகின்ற சிறுபான்மை தலைமைத்துவம் பெற்ற சிறுபான்மை குழு அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சாதகமான அம்சங்களை வைத்து நல்ல தீர்வுகளை வழங்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். ஆக ஒவ்வொரு சவாலையும் சரியான தீர்வு வழங்க அந்த சமூகம் நாகரிகமாக மாறும் என்று சொல்கிறார். இது சேலஞ்ச் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் தியரி. இந்த கோட்பாடு மிகவும் முக்கியமான கோட்பாடு. ஆக இது உருவாகுதல், நாகரிகம் உருவாகுதல். நாகரிகம் உருவாகிய பிறகு நாகரிகம்
எப்படி வளர்கிறது என்ற கேள்விக்கு அவர் மீண்டும் பதிலளிக்கிறார். 4 அம்சங்கள் தேவை என்று சொல்கிறார். முதலாவது அம்சம் செல்ஃப் இன்வர்ட் செல்ஃப் டைரக்ஷன் என்றால் தன்னை தானே தன்னுடைய பலத்தை பலவீனத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய சமூகம். ஒரு சமூகம் தன்னுடைய பலத்தையும் பலவீனத்தையும் அறிந்து கொண்டால் அந்த சமூகம் வெற்றி பெறும். அதேபோல் தன்னுடைய பலமும் பலவீனமும் அறிந்துவிட்ட பிறகு தன்னுடைய பலத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். செல்ஃப் ஆர்டிகுலேஷன், தன்னுடைய பலத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். மூன்றாவது, இந்த 2 விஷயங்களுக்கு பிறகு அந்த சமூகம் தன்னை ஆன்மீக அடிப்படையில் நீதிநெறியாக அறநெறியோடு வகுத்து கொண்டால் அந்த சமூகம் முன்னேறும். அதேபோல் இறுதியாக ஒரு சமூகம் தன்னுடைய செயல்பாட்டை எளிமையாக்கி கொண்டால் அந்த சமூகம் முன்னேறும். ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்கள், இப்படிப்பட்ட நிலைப்பாடுகள் அந்த சமூகம் எடுத்துக்கொண்டால் அந்த சமூகம் வளரும், வளர்ச்சி அடையும். மேலும் withdrawal and return கோட்பாடு என்ற ஒரு கோட்பாடை அர்னால்ட் டாயின்பி வலியுறுத்துகிறார். அதாவது சமூகம் என்றைக்குமே ஒரே நேரான பாதையில் பயணிக்காது. சமூகம் பல்வேறு மாற்றங்களை காண வேண்டியதாக இருக்கும். அதாவது முரணான அடிப்படையில் வளர வேண்டியதாக இருக்கும். அதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் மிகவும் ஆக்ரோஷத்தோடு செயல்பட்டால் அடுத்த காலகட்டத்தில் சற்று பின்வாங்கி செயல்பட வேண்டியதாக இருக்கும். இது வித்ட்ராவல் அண்ட் ரிட்டர்ன் கோட்பாடு. இந்த கோட்பாடை கிரியேட்டிவ் மைனாரிட்டி பின்பற்றினால் அவர்கள் அந்த சமூகம் வளரும் என்று அர்னால்ட் டாயின்பி கூறுகிறார். ஆக இந்த கடந்த 2 வகுப்புகளில் ஒரு நாகரிகம் எப்படி உருவாகிறது, ஒரு நாகரிகம் எப்படி வளர்கிறது என்ற அந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளித்து விட்ட வேளையில் இது கடைசியாக நாம் அவர் எழுப்புகின்ற 3வது கேள்வி, நாகரிகம் ஏன் அழிகின்றது என்பது. நாகரிகம் எப்பொழுது அழிய தொடங்கும் என்று சொன்னால், ஒரு நாகரிகம் தனக்கு இருக்கக்கூடிய சவால்களுக்கு சரியான பதில்களை அளிக்க முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்படுகின்ற வேளையில் தொடர்ந்து தவறான அல்லது தொடர்ந்து தோல்வியுறக்கூடிய பதில்களையே சவால்களுக்கு அளித்துக் கொண்டே இருந்தால் அந்த நாகரிகம் அழிந்து போகும் என்று சொல்கிறார். மேலும் சொல்கிறார், நாகரிகங்கள் என்பது கொலை செய்யப்படுவதல்ல, நாகரிகங்கள் என்பது தற்கொலை செய்து கொள்ளக்கூடியவை. அதற்கு ஆங்கிலத்தில் அவர் ஒரு அழகான சொல் சொல்கிறார், செல்ஃப் அனிஹிலேஷன். ஸோ சேலஞ்ச் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் கோட்பாடு போல், வித்ட்ராவல் அண்ட் ரிட்டர்ன் கோட்பாடு போல் இந்த செல்ஃப் அனிஹிலேஷன் கோட்பாடும் சிறந்த கோட்பாடு. இந்த கோட்பாடு என்ன சொல்கிறது என்று சொன்னால், ஒரு நாகரிகம் என்பது அழிக்கப்பட முடியாது, அது தானாக அழிந்து போகும், அது தன்னுடைய அழிவை தானே தேடிக்கொள்ளும். அதுதான் செல்ஃப் அனிஹிலேஷன், தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை. ஏன் ஒரு நாகரிகம் தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்கிறது என்று சொன்னால், அவர் சொல்கிறார், அந்த நாகரிகத்திடம் இருந்த வளர வேண்டும் என்கின்ற அந்த ஆர்வம், லாஸ் ஆஃப் ஃபயர் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறார்கள், அந்த வேகம், அந்த நெருப்பு அவர்களிடம் இல்லாமல் போய்விடும். அந்த நாகரிகத்தில் ஒற்றுமை இல்லாமல் போய்விடும். அந்த நாகரிகத்தில் பொறாமை போன்ற உணர்வுகள் மேலோங்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்கள் இருக்கின்ற வேளையில் இந்த நாகரிகங்கள் அழிந்து போகும். அதே போல் அந்த கிரியேட்டிவ் மைனாரிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தலைமைத்துவ குழு காணாமல் போகும். அப்படி காணாமல் போகின்ற வேளையில் ஒரு சமூகம் அழியத் தொடங்கும், ஒரு நாகரிகம் அழியத் தொடங்கும். அதே போல் சமூகத்தில் பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் அழிவை தேடி தங்களுடைய, அதாவது அழிவை நோக்கி பயணிப்பார்கள். அது ஒரு
அந்த நிலையின் காரணமாக நாகரிகத்தின் அழிவு வரும். ஆக மொத்தம் சமூக ஒற்றுமை குலைந்து சமூகம் தன்னுடைய ஒற்றுமையை இழந்த பிறகு நாகரிகங்கள் அழிந்துவிடும் என்று Arnold Toynbee கூறுகிறார். Arnold Toynbee identifies 3 phases in the declining stage of the civilization. One is breakdown, second one is disintegration, third one is dissolution. So in a breakdown stage, the progress or growth stops. In the disintegration stage, the growth, after breakdown, we have the disintegration stage where the degeneration process starts. And in dissolution stage, the civilization completely disappears. And here, Arnold Toynbee identifies that the breakdown and dissolution may be separated by years and sometimes by centuries. He gives us an example of Egyptian civilization. He says, in Egyptian civilization, the breakdown started in 16th century BC. And the dissolution happened in 5th century AD. So there was for 2000 years, the civilization was existing in a petrified condition. Actually, intoxicated by victory, the civilizations begin to rest on its source, or they idolize the relative values as absolute. And because of it, they use an increased force on proletariat and become a slave of intractable institutions and cause their own ruin. So in this way, the civilizations start to decline. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, அர்னால்ட் டாயின்பி மூன்றாவது நிலை, நாகரிகத்தின் மூன்றாவது நிலை, அழிவு நிலை, தாழ்வு நிலை என்பதை 3 வகையாக பிரிக்கிறார். ஆங்கில சொல்களில் சொல்வது என்று சொன்னால், முதல் நிலை பிரேக் டவுன், இரண்டாவது நிலை டிஸ்இன்டகிரேஷன், மூன்றாவது நிலை டிசல்யூஷன். அதாவது பிரேக் டவுன் நிலையில் வளர்ச்சி நின்றுவிடும். பிரேக் டவுன் நிலையில் நாகரிகங்கள் வளர்வது நின்றுவிடும். டிஸ்இன்டகிரேஷன் நிலையில் வளர்ச்சி நின்று விடுவது மட்டுமல்ல, வளர்ச்சி மெல்ல மெல்ல எதிர்மறையை நோக்கி செல்லும், அல்லது அழிவு அங்குதான் தொடங்கும். நாகரிகங்கள் உடைய தொடங்கும். டிசல்யூஷன் என்ற நிலையில் நாகரிகங்கள் முழுமையாக காணாமல் போய்விடும். ஆக இந்த 3 நிலைகள் இருக்கின்றன நாகரிகங்கள் டிக்ளைன் ஸ்டேஜில் என்று அர்னால்ட் டாயின்பி அடையாளப்படுத்துகிறார். இந்த முதல் நிலைக்கும் மூன்றாவது நிலைக்கும் இடையே சில ஆண்டுகள் அல்லது பல நூற்றாண்டுகள் கூட ஆகலாம் என்று அர்னால்ட் டாயின்பி கூறுகிறார். உதாரணமாக அவர் எகிப்து நாகரிகத்தை அடையாளப்படுத்துகிறார். எகிப்து நாகரிகம் பிரேக் டவுன் நிலை வந்தது 16ஆம் நூற்றாண்டு, கிறிஸ்துக்கு முன்பு, கிமு 16ஆம் நூற்றாண்டில் பிரேக் டவுன் நிலை அல்லது வளர்ச்சி தடைப்பட்ட நிலை 1600, கிமு 1600. ஆனால் முழுமையாக காணாமல் போனது, அந்த நாகரிகம் முழுமையாக காணாமல் போனது 5th century AD, 500 கிபி 500. ஆக இரண்டுக்கும் இடையே 2000 வருஷங்கள் இடைவேளை. ஆக 2000 வருஷங்கள் அந்த சமூகம், அந்த நாகரிகம் ஒரு பெட்ரிஃபைட் கண்டிஷன், அதாவது மரணிக்கக்கூடிய தருவாயில், மரணப்படுக்கையில் இருந்திருக்கிறது என்று அவர் சொல்கிறார். அவர் மேலும் அடையாளப்படுத்துகிறார், தொடர்ந்து ஒரு சமூகம் வெற்றி பெற்றே வருகின்ற வேளையில் அது அந்த வெற்றிகள் அவர்களுக்கு ஒரு வகையான போதை நிலையை, அதாவது அவர்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய வெற்றிகளும் அவர்கள் அடைந்திருக்கக்கூடிய இந்த வளர்ச்சியும் நிரந்தரமானது என்ற மனநிலை அவர்கள் மத்தியில் வந்துவிடும். அப்படி ஒரு மனநிலை வந்த பிறகு அவர்கள் அந்த நாகரிகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாட்டாளி வர்க்கத்தின் மீது, ஏனென்றால் அவர் ஏற்கனவே அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறார், பாட்டாளி வர்க்கம் என்பது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும். பாட்டாளி வர்க்கம் கட்டுப்பாட்டு
நாகரிகத்துக்கு வெளியே இருந்தால் அது அழிவை நோக்கி செல்லும். ஆக ஒரு நாகரிகம் தன்னை நிரந்தரமான நாகரிகம் என்று நினைக்கக்கூடிய வேளையில் பாட்டாளி வர்க்கத்தை மிகவும் ஒடுக்க நினைக்கும் என்று அவர் சொல்கிறார். அப்படி பாட்டாளி வர்க்கத்தை மிகவும் ஒடுக்க நினைக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த நிறுவனங்கள், அந்த நாகரிகத்தின் நிறுவனங்கள், நாகரிகத்தின் ஆட்சி நிறுவனங்கள் மக்களை அடிமைகளாக நடத்தும். அப்படி மக்களை அடிமைகளாக நடத்துகின்ற வேளையில் அழிவை நோக்கி அந்த நாகரிகம் செல்ல வேண்டிய காலம் அவசியம் வருகின்றது என்று அர்னால்ட் டாயன்பி கூறுகிறார். ஆக இது அழிவை பற்றி அவர் பேசியிருப்பது, நாகரிகங்களின் அழிவை பற்றி அர்னால்ட் டாயன்பியுடைய கூற்று. அர்னால்ட் டாயன்பி with the help of empirical facts, empirical data, tests his thesis with great pains after strenuous effort, but still there are few criticisms regarding his thesis. One is he imposes a thesis upon facts. It is said that he has formulated his theory and then makes use of the facts to justify his theory. But the usual way is we need to study the facts, and from the facts we need to evolve the theory. But in Arnold Toynbee's case, historians argue that he is doing the reverse. He is first formulating the thesis and then making use of the facts to justify his theory. This is one criticism that has been levied on Arnold Toynbee. And another criticism levied on Arnold Toynbee is there are 26 civilizations, and these 26 civilizations are only a part of world history. They are only part of this 26 civilizations are only part of world history, and in reality there are hundreds of civilizations. In reality there are many civilizations. So his theory is criticized because they say that he has neglected several civilizations and he has taken only 26 civilizations. So this is some criticism on Arnold Toynbee. However, Arnold Toynbee deserves a very high place. Arnold Toynbee deserves a very high place for his theory and his thesis. So this video has been made with the help of B. Sheikh Ali Saab's book History, Its Theory and Method, published by Macmillan India Limited. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, அர்னால்ட் டாயன்பி தன்னுடைய கோட்பாட்டை மிக கடினமான உழைத்து அந்த கோட்பாட்டை சொல்லியிருக்கிறார். அவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அத்தனை கோட்பாடுகளும் மிக கடுமையான உழைப்புக்கு பிறகு வந்தவை. அவருடைய கோட்பாட்டுக்கு அவர் ஆதாரங்களை வழங்குகிறார். இருப்பினும் அவருடைய கோட்பாட்டில் சில விமர்சனங்கள் இருக்கின்றன. அவருடைய கோட்பாட்டின் முதல் விமர்சனம் என்னவென்று சொன்னால், அடிப்படையில் தகவல்களின் அடிப்படையில் நாம் கோட்பாடுகளை உருவாக்குவோம். ஆனால் அர்னால்ட் டாயன்பி ஒரு கோட்பாட்டை உருவாக்கிவிட்டு அதற்கு பிறகு அந்த கோட்பாட்டுக்கு ஏற்றாற்போல் தகவல்களை பயன்படுத்துகிறார். அதாவது அவருடைய கோட்பாடு அவர் நிர்ணயம் செய்துவிட்டார். அந்த கோட்பாட்டை நிர்ணயம் செய்துவிட்டு அந்த கோட்பாட்டுக்கு தகுந்தாற்போல் தகவல்களை பயன்படுத்துகிறார். ஆனால் பொதுவாக என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால், முதலில் தகவல்களை படிப்போம், அந்த தகவல்களில் இருந்து கோட்பாடுகளை உருவாக்குவோம். ஆனால் அர்னால்ட் டாயன்பி எதிர்மறையான விஷயத்தை செய்கிறார். முதலில் கோட்பாடை உருவாக்கிவிட்டு அதற்கு பிறகு அந்த கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் தகவல்களை பயன்படுத்திக் கொள்கிறார். இரண்டாவது அவர் மீது இருக்கக்கூடிய விமர்சனம்,
அவர் உலகத்தில் 26 நாகரிகங்கள் தான் இருந்தன அல்லது 26 நாகரிகங்கள் தான் உலகம் கண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறார். இதை பல வரலாற்று ஆசிரியர்கள் மறுக்கிறார்கள். ஏன் என்று சொன்னால் உலகத்தில் பல நூறு நாகரிகங்கள் இருந்தன, அதில் 26 மட்டும் இவர் எடுத்துவிட்டு பேசுகிறார் என்பது தவறு என்று சில விமர்சனங்கள் வைக்கப்படுகின்றன. எப்படி இருப்பினும் அர்னால்ட் டாயன்பி ஒரு சிறந்த வரலாற்று ஆசிரியர் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. அவருடைய கோட்பாடுகள் மிகவும் முக்கியமானவை, மிகவும் வலிமை பெற்றவை. வரலாற்று ஆசிரியர்களுக்கும் சமூக விஞ்ஞானிகளுக்கும் அவருடைய கோட்பாடுகள் மிகவும் பயனுள்ளவையாக இருக்கும். வரக்கூடிய காலகட்டங்களிலும் அப்படிதான் இருக்கும் என்ற நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஆக இந்த காணொளியானது திரு பி ஷேக்கலி அவர்களுடைய ஹிஸ்டரி இட்ஸ் தியரி அண்ட் மெத்தட் மேக்மில்லன் இந்தியா பிரசுரத்தின் மூலமாக வெளியிடப்பட்ட பி ஷேக்கலி ஹிஸ்டரி இட்ஸ் தியரி அண்ட் மெத்தட் என்ற புத்தகத்தின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கிறது.